Existing opportunities for garments business in Bangladesh, RMG business in Bangladesh. What are the existing opportunities? কি কি সুবিধা আমরা এখন বর্তমানে পাই? গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশ সরকার দেয়, ইন্টারন্যাশনাল opportunities we enjoying. Number one is cash incentives. Here in Bangladesh, we enjoy around 2% incentives. 2%, it was 3%, now it is reduced to 2%. স্যার ফোর Then পার্সেন্ট ছিল না এটা? ক্যাশ ইনসেন্টিভ 4% ছিল না? এটা 4%, এটা 2%। 5%, 5%, আপনার এটা এটা অনেক পার্সেন্টই ছিল। এটা আগে 10% ফার্স্ট ছিল, তারপর 6% টেন করছে, পার্সেন্ট তারপর হ্যাঁ ফোর হ্যাঁ, পার্সেন্ট 10% ছিল। তা এই সুবিধাটা আমি সেদিন ওই ওই লেকচারের মধ্যেই বলেছি যে দিস দিস অপরচুনিটি শুড ইনক্রিজ টু 10% ফর বাংলাদেশি গার্মেন্টস বিজনেস। কারণ কি, বাংলাদেশে তো উই হ্যাভ ডলার ক্রাইসিস, উই নিড ফরেন কারেন্সি। So if we can provide incentives, this will be provided in local currency. বাংলাদেশি টাকা ইনসেন্টিভ দেই, কিন্তু এই বিনিময়ে কি আমরা ডলার পাবো। So we have to extend the cash incentive facilities for the exporters. But we have to make sure that the opportunities are availed by the manufacturers, and that is ultimately going to them directly. So there are several other opportunities. There are some other benefits we are offering to the garment sector of Bangladesh, includes Export Development Fund. So Bangladesh Bank extend this loan facility to the exporters. The garments exporters can enjoy this foreign currency loan. Export Development Fund means foreign currency. Sometimes you need to import raw materials from the other countries. You need dollar, but you don't have dollar. In that case, you can take loan from the Bangladesh Bank. বাট এর আগে যে সমস্যাটা ছিল যে এই লোনগুলি নিত নিত কারা? শুধু বেক্সেমকো পেত। মানে যারা সরকারকে ঘুষ দিবে, যারা সরকারকে আপনার পলিটিক্যাল ফান্ড দিবে, শুধু তারা এই ফান্ডগুলি পেত। কাজেই হোপ দ্যাট ডিউরিং দ্য ইউনুসোনমিক্স all the sector will be benefited from the export development fund. কাজে এক্সপোর্ট ডেভেলপমেন্ট ফান্ড যদি থাকে, আপনার আমার সবারই সুবিধা। কারণ কি, আপনি টেক্সটাইল সেক্টরে কাজ করেন, ইউ উইল বি in good condition. আমরা টেক্সটাইল সেক্টরে পড়াই, will also be in comfortable position. So other facilities যেমন tax subsidy, the Bangladesh government is also offering tax subsidy. Usually the general tax rate for the other industries is 40%. Banking companies, insurance companies, non-banking financial institutes are taxed at 40% if they are listed in public limited. If they are public limited company, listed means public limited company and listed in Dhaka Stock Exchanges, then the tax rate is 42.5%. So, so we are enjoying tax subsidy because for apparel sector of Bangladesh, the corporate tax rate is 50%, whereas it is 40% on average, 40%, 42.5%, 45% for cigarette manufacturers. But for the textile sector, it is 15%. That means you are giving only 15% of the profit to the government, but other companies are paying on average 45% tax to the government. Then other facilities, tax holiday. Tax holiday means that when you are doing business, when you are starting business, you are not paying taxes for 5, 7, 9, and 12 years of industry set up in developed, least developed, and special economic zones. That means if your factory is in special economic zones, EPZ, then for 12 years, you do not need to pay any tax. This is known as tax holiday. That means you do not need to pay any tax. A tax subsidy means that you are giving a very low percentage of tax. And tax holiday means that you do not need to pay any taxes. Taxes. So we garments industry is enjoying tax subsidy. Garments industry is enjoying tax holiday facilities. And we are also, the garments industry, also export industry is enjoying bonded warehouse facility. Bonded warehouse facility, maybe you know that
When you are importing raw materials, you do not need to provide any taxes on raw materials for bonded warehouse facility. Duty drawback, even if you are paying taxes at the time of importing raw materials, you can withdraw the taxes from the government offices, from the DEDO or Director General of Duty Exemption and Duty Drawback Office. So for exporting, if you import raw materials, you do not need to pay any taxes. If you have bonded warehouse, then at the time of import, no taxes. If you do not have bonded warehouse, then you will pay the taxes, but you can draw the taxes back from the office of the duty exemption and duty drawback office. So these facilities are offered to the export oriented companies in Bangladesh. Back to back LC. This is also one of the facilities. Back to back LC আর LC এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। ব্যাক টু ব্যাক এলসি আপনারা করতে পারেন কি, ব্যাংকে গেলে আপনাকে একটা মাস্টার এলসি এর এগেইনস্টে ব্যাক টু ব্যাক এলসি ওপেন করে দেয় কোনো সিকিউরিটি ছাড়া। ইজ ইট নট দি হেল্প ফ্রম দি গভর্নমেন্ট? This is also help from the government. So government is also giving back-to-back LC opening facility to import raw materials. And the industry is also enjoying international facilities. Say for an example, multi-fiber agreement. Multi-fiber agreement is governed the world trade in textiles and garments from 74 through 1994, imposing quotas. দ্যাট মিনস এর আগে এই যে 1994 সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কত পিস গার্মেন্ট বিক্রি করতে পারবে, এটা ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন WTO আগে ঠিক করে দিত যে বাংলাদেশ 100 পিস বিক্রি করতে পারবে, চায়না 200 পিস বিক্রি করতে পারবে, এর থেকে বেশি পারবে না। এরপর বলছে যে আফটার আফটার 1994 এই WTO বলছে এই কোটা কোটা অ্যাবলিশ করে দিছে ফ্রম 2005, যে এখন আর কোটা না, যার এতক্ষণ আগে যে কম্পিটিটিভ অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ যার ভালো থাকবে সে প্রোডাক্ট তৈরি করবে, এটাকে বলে ফ্রি ট্রেড রেজিম। এই ফ্রি ট্রেড রেজিম শুরু হয়েছে 1995 সালে। 1995 সাল থেকে আরো 10 বছর ছিল এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইলস অ্যান্ড ক্লোদিং, এটিসি। এই এটিসির আন্ডারে আপনার কোটা রেস্ট্রিকশনস কমানো হয়েছে। প্রথমে যে কোটা ছিল তার থেকে আরেকটু কমানো হয়েছে, তারপর আরেকটু কমানো হয়েছে, তারপর বলছে যে কোটা ফ্রি। এই কোটা ফ্রি আপনার যে টেক্সটাইল ট্রেড, এটা শুরু হয়েছে আপনার 2005-এ, এবং দেখা গেছে আফটার 2005 দি এক্সপোর্ট ফ্রম বাংলাদেশ হ্যাজ ইনক্রিজ সিগনিফিকেন্টলি। এবং চায়না WTO অথবা ডেভেলপ কান্ট্রি ভেবেছিল যে কোটা থাকলে বাংলাদেশ বা লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রি সুবিধা পাবে। কিন্তু কোটা অ্যাবলিশের পরেও ফ্রি ট্রেড রেজিমেও there was no changes. Growth was continue for the textile and garment sector in বাংলাদেশ। কাজেই এই যে 2005-এর পরেও যে আমরা টিকে আছি, সবাই কিন্তু ভাবছিল আমরা টিকতে পারবো না, কিন্তু আমাদের এই যে অ্যাবসলিউট অ্যাডভান্টেজ, আমাদের যে কম্পারেটিভ অ্যাডভান্টেজ, আমাদের যে ফ্যাক্টর এন্ডাওমেন্ট ফ্যাসিলিটি, একটু আগে যেটা বললাম, অল ফ্যাসিলিটিস আর হিয়ার ইন বাংলাদেশ। সো এই ইন্ডাস্ট্রি অ্যাবলিশ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই আনটিল এন্ড আনলেস রিস্ট্রাকচারিং দ্য ইকোনমিক স্ট্রাকচার। অন্য ইন্ডাস্ট্রি যখন গ্রো করবে তখন ইন্ডাস্ট্রি থাকবে না। কারণ কি, এর আগেও বারবার আমি বলি যে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি কোন সিভিলাইজ দেশের ইন্ডাস্ট্রি না, এটা আনসিভিলাইজ আনএডুকেটেড লোক দিয়ে এই ইন্ডাস্ট্রি চলে। কাজেই মানুষ যখন সিভিলাইজ হয়, এডুকেশন হয়, তখন আর এই ইন্ডাস্ট্রি থাকবে না, তখন অন্য জবস তারা খুঁজে নিবে। The multi-fiber agreement govern international trade around garments and textiles from 74 to 2004. এই যে 74 এ মাল্টিফাইবার এগ্রিমেন্ট মানে কোটা কোটা সিস্টেম চালু হয়েছে এবং 2004 পর্যন্ত ছিল, এবং 2005 থেকে আপনার
ফ্রি ট্রেড রেজিম ডাব্লিউটিও ট্রেডিং সিস্টেমের সাথে কোঅপ করছে, মানে যে যা পারে বিক্রি করবে। দোজ হু হ্যাভ কম্পিটিটিভ অ্যাডভান্টেজ দে উইল সেল দেয়ার প্রোডাক্ট। Multi-fiber agreement govern international trade around garments and textiles from 74 to 2004. The goal of the multi-fiber agreement was to establish quotas limiting textile imports into developing countries. Those domestic whose domestic industries were facing serious damage from rapidly increasing imports. The system of import quotas that dominated the trade during this period have now been phased out, abolished. ATC agreement on textiles and clothing was a transitional period to move from MFA to WTO trading system, multi-fiber agreement to WTO trading system. কোটা থেকে আপনার ফ্রি ট্রেড রেজিমে যাওয়ার জন্য যে ট্রানজিশন পিরিয়ড, এটাকে বলা হয় এগ্রিমেন্ট অন টেক্সটাইলস এন্ড ক্লোদিং ফর 10 ইয়ার্স, 95 থেকে 2005 পর্যন্ত। 10 ইয়ার্স এগ্রিমেন্ট অন ক্লোদিং এন্ড টেক্সটাইলস এন্ড ক্লোদিং ছিল। আমরা উই আর অলসো এনজয়িং জিএসপি ফেসিলিটি। জিএসপি ফেসিলিটি মিনস আমরা ইউরোপে কোনো ট্যাক্স ছাড়াই প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারি। কিন্তু এই জিএসপি ফেসিলিটিস না থাকলে, যেমন আমাদের বলা হচ্ছে যে আমরা যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি হই, লিস্ট ডেভেলপমেন্ট কান্ট্রি থেকে, এলডিসি থেকে যদি ডেভেলপিং কান্ট্রি হই, তাহলে জিএসপি ফেসিলিটি থাকবে না, কারণ জিএসপি ফেসিলিটিস ফর দি এলডিসিস, লিস্ট ডেভেলপড কান্ট্রিজ। কাজেই আমরা এখন এই জেনারেলাইজ সিস্টেম অফ প্রেফারেন্সেস আর জিএসপি ফেসিলিটি এনজয় করি। এটা কি? এটা হলো যে আমাদের ট্যাক্স দিতে হয় না। এই এগ্রিমেন্ট বাংলাদেশ এবং আমেরিকার মধ্যেও আছে, কিন্তু আমেরিকা আমাদের এই সুবিধা এখন পর্যন্ত দেয়নি। কাজেই আমরা কিন্তু এখনো 15% ট্যাক্স আমেরিকান মার্কেটে ঢুকতে হলে দিতে হয়, যেটা ভিয়েতনামকে দিতে হয় না। ভিয়েতনামকে তারা কিন্তু জিএসপি ফ্যাসিলিটি দিছে, কিন্তু বাংলাদেশকে দেয়নি। কাজে আমরা কিন্তু এই যে ট্রাম্প ট্রেড ইম্পোজ হলে, তাহলে আমরা কিন্তু অনেক সুবিধা পাবো অন্যান্য দেশ থেকে। কারণ কি, ট্রাম্প ট্রেড আমাদের 37%, ভিয়েতনামে তো 40% হবে। ভিয়েতনাম তো আরো 15% আগে সুবিধা পেত, আমরা 15% পেতাম না। কিন্তু কথা হচ্ছে যে ভিয়েতনাম ইজ নট আওয়ার কম্পিটিটর। যাই বলো, আপনি সেটা বিশ্বাস করবেন না যে ভিয়েতনাম ইজ ইউর কম্পিটিটর, বিকজ ভিয়েতনাম ইজ বিকামিং ইকোনমিক সুপার পাওয়ার। সুপার পাওয়ার মিনস দে আর এনজয়িং দ্য বেনিফিটস অফ চাইনিজ ইকোনমি। চায়না আর ভিয়েতনাম পাশাপাশি, কাজে চাইনিজ ইকোনমি যেভাবে গ্রো করে, ভিয়েতনামের ইকোনমি ওইভাবে গ্রো করতেছে। ভিয়েতনামের ইকোনমিক স্ট্রাকচার টেক্সটাইলের উপরে ডিপেন্ডেন্ট না। ভিয়েতনামের ইকোনমিক স্ট্রাকচার ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন হাইটেক ইন্ডাস্ট্রিজ। কাজেই ভিয়েতনাম আস্তে আস্তে টেক্সটাইল এমনিতেই ছেড়ে দিবে। কারণ কি, আগেই বলছি, টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইজ নট ফর দি সিভিলাইজড এডুকেটেড সোসাইটি। কাজেই তারা সিভিলাইজড হয়ে যাচ্ছে, তাদের এডুকেশন লেভেল বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই দিস বিজনেস উইল নট কন্টিনিউ দেয়ার, তাদের অন্য ব্যবসা করবে। কাজেই অনেকে বলে যে ভিয়েতনামে আমরা সেকেন্ড, ভিয়েতনাম থার্ড। আস্তে আস্তে ভিয়েতনাম সেকেন্ড হয়ে আসলেও কোনো আমাদের অসুবিধা নাই, দে আর নট দি কম্পিটিটর। আমরা প্রোডাক্ট তৈরি করতে পারলে বিক্রি করতে পারবো। ওদের মার্কেট আর আমাদের মার্কেট ফিচার ইজ ডিফারেন্ট। সো উই আর এনজয়িং জিএসপি ফেসিলিটি। জিএসপি ফেসিলিটি helps to offer free entry to developed countries market, কিন্তু আমেরিকা আমাদের দেয়নি এত। Then there are some other GSP offers standard GSP. The GSP we are enjoying GSP plus, যেমন পাকিস্তান। পাকিস্তান কি, বাংলাদেশ তো এলডিসি, পাকিস্তান এলডিসি থেকে আগেই উইথড্র, মানে ডেভেলপিং কান্ট্রি হয়েছে। কাজেই পাকিস্তানের এই জিএসপি ফ্যাসিলিটিস নেই, তাদের জন্য একটা নতুন স্কিম, সেটার নাম হচ্ছে জিএসপি প্লাস। কাজেই আমরা যখন ডেভেলপিং কান্ট্রি এলডিসি থেকে ডেভেলপ কান্ট্রি হয়ে যাব, তখন আমাদের এই তাদের সাথে নেগোশিয়েট করতে হবে, নেগোশিয়েট করে এই জিএসপি প্লাস ফ্যাসিলিটি নিতে হবে। এই ইউতে আমরা যেন 0% ট্যারিফ দিয়ে ঢুকতে পারি, কাজে এই সুবিধা আমাদের থাকবে। তারপর হচ্ছে এভরিথিং বাট আর্মস, এই পলিসিও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পলিসি।
এই পলিসির আন্ডারেও আমরা ইউরোপে প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারবো এলডিসি হিসেবে, কোনো ট্যাক্স দিতে হয় না। কাজে ইউরোপে আমাদের জন্য কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা আমেরিকা আগেও ছিল, আর ভবিষ্যতে আমেরিকান ট্যারিফের কারণে আমাদের ওই সমস্যা দূর হবে, সমস্যা থাকবে না। এই সুবিধাগুলি বাংলাদেশের গার্মেন্টসে আমরা পাই। এখন আমাদেরকে দেখতে হবে হাউ উই ক্যান অ্যাভেল দিস ফেসিলিটিস, এবং আমাদের আরো যেটা এখন যেটা আরো করতে হবে সেটা হল এফটিএ করতে হবে, ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট। ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করার জন্য যেমন আহ, আপনার ভিয়েতনাম, ভিয়েতনামের সাথে এই যে অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সাউথ কোরিয়া, জাপান, চায়না, এদের সাথে কি আছে? ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট আছে, ইজিলি তারা প্রোডাক্ট বিক্রি করতে পারে, সহজে বাজারে ঢুকতে পারে, যেটা আমাদের নেই। আমাদের এই ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করতে হবে। প্রফেসর ইউনূস ইজ দ্য পারফেক্ট ম্যান, এবং উই আর মুভিং ইনটু আ নিউ ইকোনমিক লেভেল ইন ফিউচার। So there are existing opportunities for garments business. This existing opportunities includes, say for example, cash incentive. The existing facilities include GSP facility. The existing opportunities includes bonded warehouse facility. The existing opportunities includes back-to-back letter of credit. The existing opportunities includes export development fund. These are all for the garments business. So garments business is economically significant for Bangladesh. Very significant for Bangladesh. So still the industry is